So I also wanted to become a makeup artist, and I like the fashion industry. I want to become a mother. I really wanted. Yeah, it's difficult if you are married because it's very difficult for conceive. Yeah, and plus my day started early. હાય એવરીવન, મૈત્રીના પોડકાસ્ટમાં ફરીથી તમારું સ્વાગત છે. આજે તમારી માટે બીજી મેં અમેઝિંગ પર્સનાલિટી લઈને આવી છું, જેનું નામ છે મીરા બ્રહ્મટ. મીરા મેકઅપ ઇન્ડસ્ટ્રી અને ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રીની ક્વીન છે. તો આજે આપણે મળી મીરા. હાય મીરા. હાય. મૈત્રીના પોડકાસ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે તમારી ઓવરઓલ જોઈને આપણે જાણીશું કે તમે જે આટલી બધી સક્સેસ એચીવ કરી એના પછી કેને ફીલ કરું છું. તો ઓવરઓલ જેની વિશે આજે પ્રકાશ. Thanks for the writing podcast. Yeah, so journey is my journey is really stuff. It's even nothing is always on a straight and smooth road and people. It's always a rolling coaster. But yes, I'm grateful that I'm going to share my story. That of it'll keep up. Thank you. तो मेरा मैं ये नाम किसी के तुम्हारी रियल सक्सेस क्या के कमे स्टार्ट देखते हैं और हम मिरास की यो है मिरास करके है आगे फैशन इंडस्ट्री मेकअप इंडस्ट्री आप बतो जी इस साथी तो मैं के स्टार्टिंग बेस तो मैं क्या किया so I started my journey in 2018. Before that I was in a different I was working with the hospitals, managed an department in IT department. For somehow, anyways, I always want to become a good business too. You can say, maybe entrepreneur. So always what andal me, I cannot work under someone. But I have very documenting need. So if for me it's very difficult to work under someone, then anyways, I always believe that passion, duty is in my blood. I really wanted to go in that direction, but family is not support kare mother who understand this is your passion. Now people are aware about the passion and about their opinions in it. Kala ko yug ko hato, right? And then it's very difficult to parents ne ko look karo. These karado about so I also try, but eventually thoda fail again, and then chacham ape a moda fita gaya. Now we know that this is the fail and this is what you want exactly. So I also wanted to become a makeup artist, and I like the fashion industry, so I have done my fashion designing course. I was free for a year, so Manu post graduations had I was in Surat after 12th. Okay. Study over there for the 4 years, come back to Baroda, and I am an admission madam per ekadalashno hato gaya. So I was healing board the Sumbar River, and then I choose correct chalo, let me do the fashion designing, and I tried the fast designing stuff that in the INFG, and Sharuat Maze was a time pass for me. Okay, the Stashi this is so hustle. Then deeply we know that like, oh, this is the real thing. And pachi thoda interest like you. And then again my post graduation permanent admission madi gyu etle again I have to study for the post graduation could 2 years. 2 years pachi dia journey mari complete thai nothing karona to. Oh, and I have done my hospital management look there. When I was in a post-graduation, I was working with the hospital because I was really good in admin party. So I joined with one of the famous hospitals. Maybe everybody know about this. It's a Pranam hospital. So I was working with that. That was my first job. Oh yeah, that was my first job, and I started my journey from. So I always kept full job. That is starting में तो मैं job की शुरुआत. Yeah, I was working. Yes, 100%. So particular time in 11 to 5 job, 11 to 7 job. उमारो पर job में से ना दे तो almost I did job for the 4 to 5 years.
After 2018, I feel it now, my brother, my family, everybody saying like, you need to stop working under someone because it's got of pressure and I cannot cooperate. So, પછી એવું થયું કે યાર બસ હવે બહુ થઈ ગયું. Now, I wanted to start something by my own. And that time, the beauty industry, this makeup industry is so new, so fresh. એટલે ત્યારે આટલી બધી કોમ્પિટિશન પણ હતી નહીં. And I feel this is the best thing that I can do it. So much મેં શીખવાનું ચાલુ કરો. I learned the nails, I learned the makeup, and પછી અહીંયા બરોડાના salon ચાલુ. And one of the best salon in the town, it and in 80. But now they have so many good salons and competition as well, and which is a good thing. I think a healthy competition is needed in the market. So yeah, but me at that time I was at a superior. First time તમે જ્યારે ફેમિલીમાં કીધું કે મારે છૂટો ઓપન છે લાઈક રિએક્શન કેવી રીતે ઘરમાં હતું કે તમે લર્નિંગ કરતા કરતા તમને સ્ટુડિયો ઓપન કરવાની ઈચ્છા છે? so learning કરતા કરતા it was like એ લોકો માટે એવું હતું કે this is like you are taking a risk. ઘણા એવું પણ કીધું કે તમે ચાલુ કરો વાંધો નહીં પણ તે પાછું એક્સપિરિયન્સ લઈ કોઈના અંડરમાં and then you start. I said no, I don't want to work under anyone because when you want to start your own business, I don't think because you are staying in very small town. આજે તમે કોઈના ત્યાં જોબ કરો and again if you are a boss, you have your own space and English competition market thing that is a tough town. So I said I don't want to work under anyone to own my self. That's how I started. And પછી they also accept કે like okay, you are right on your place, you should go. So my family is always like supporting me, so I know it's okay. મેં એ લોકોને ખબર પાવન થયું. તો મીરા સ્ટુડિયો ઓપન કરવાની જ્યારે તેના ઘરમાં ફેમિલીની વાત કરી તો એમની ફર્સ્ટ રિએક્શન્સ પહેલાં બહુ વર્ષ પહેલી કે આર યુ શ્યોર વોન્ટેડ ટુ ડુ ઇટ, તને લાગે છે કરી શકીશ? અને when it's come to the financial part જ્યારે પૈસા નાખવાના હોય ને ત્યારે પેરેન્ટ્સ આપણને દોસ્ત પૂછતા કે હું નાખું છું તારા મન પણ નહીં કરી શકીશ. the same part, the same story with meals. એટલે મારે કન્વિન્સ થવામાં એટલું ટફ and અઘરું because મારા ફેમિલી like my brother, my mother is always with me. એટલે મને એ વસ્તુમાં બહુ ડિફિકલ્ટી નથી પડી કન્વિન્સ થતો. It was easy for me, but anyways જ્યારે આપણે ફાઇનાન્શિયલ પાર્ટ આવે એટલે થોડા પ્રાઇસ થાય હતા કે કે તમે હવે સક્સેસ નહીં થાઓ તો એ તો એવા છે લાઈક નોર્મલ વસ્તુ છે. It is like every candidates so yeah, same thing in my side. તમે કોન્ફિડન્સ બને કે ના મારે કરવું છે એ પણ કોન્ફિડન્સ થઈ જાય કે ના મીરા કરી આવીશ રાઈટ. we always like a trust કે અગર હું કોઈ ડિસિઝન લે છે so they trust કે ભાઈ એને ડિસિઝન લીધું હશે મેં બેસ્ટ ડિસિઝન. મારા જોબ છોડવા પાછળ કે તે આસ્ક મી કે તને ખબર છે તું શું કરી છે એમ છે મને ખબર છે મને like I'm happy with my decisions. They respect us. મારા ડિસિઝનને રિસ્પેક્ટ આપી છે ને and that is a very big deal. એને આજ તમારી ફેમિલી પણ સપોર્ટ કીધું બધા જ ફેમિલી આપણો સપોર્ટ એ નથી ઓકે આપણને ઇન્સ્પિરેશન જર્નીમાં આવે છે તમારી કે ફેમિલી પણ આજે પોતાના સન ડોટર લાઈકમાં થોડું બધું બધા જ ટેલેન્ટેડ હોય છે લાઈક તેથી ટેલેન્ટેડ બધામાં હોય છે પણ આજે તમે ફેમિલીનો સપોર્ટ મળે ને ત્યારે એ ટેલેન્ટ તમારું છે લોંગ ટાઈમમાં જ્યારે સક્સેસફુલ થાય એ શોર્ટ ટાઈમ કરેક્ટ મારું માનવું એવું છે કે તમારા ફેમિલી છે ફ્રેન્ડ્સ છે who are close ones, અગર એ તમારા ઉપર ટ્રસ્ટ કરે છે ને તો તમારી અંદર એક જે ટ્રસ્ટ હોય ને એ વધારે ડેવલપ થાય એ અને જે જર્ની હોય ને એ ઇઝી થઈ જાય સ્મૂથ થઈ જાય. યા કરેક્ટ એ સ્મૂથ થઈ જાય છે. એટલે આઈ ઓલવેઝ બિલીવ કે તમારું જે ફેમિલી છે ફ્રેન્ડ્સ છે એ લોકોને ટ્રાય ટુ કન્વિન્સ ધેમ કે તમારું જે સિલેક્શન છે તમારી જે જર્ની છે અગર એ તમને એના સપોર્ટ કરી રહ્યા છે તો one of the best music. So yeah, I think the support is needed,
બધાના જ લાઈફમાં ટીચરોની છે એન્ડ touchwood I have that support, so yeah, I'm good to take part. તો તમારી ફેમિલીમાં એ મધર આદર તમારા એની બ્રધર સિસ્ટર વિશે જણાવતી આ પછી Well, I was too young, maybe 7 or 8 years, and my father passed away. અને એના પછી મારા મમ્મીએ સિંગલ હેન્ડેડ અમને બંનેને રાઇઝ કરે છે. શી માય મોમ છે. યસ, I have said that. Yeah, it's very difficult, with the kids is very difficult. અને પહેલાં તો આટલી બધી સુવિધા હતી જે અત્યારે છે. અત્યારે અગર કોઈ સંબંધ બંધન હોત એના માટે ઘણું બધું ઇઝી છે. અગર તમે આજથી 20 વર્ષ પહેલાં જુઓ સો એવી કોઈ ફેસિલિટી નહીં, કોઈ હેલ્પિંગ હેન્ડ નથી. અને એવું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ ફાઇનાન્શિયલી સ્ટ્રોંગ ના હોય ત્યારે ઘણી બધી વસ્તુઓ બહુ જ ડિફિકલ્ટ થઈ જાઓ. આઈ હેવ યંગર બ્રધર, મારો પણ એક નાનો ભાઈ છે અને ઇઝ ઓલ્સો મેરિડ, but he's a very strong person. I think મારા કરતાં વધારે. So I'm the elder one, but સ્ટાર્ટિંગમાં તો बहुत એને પાર્ટ જે આખો મારા એઝ અ ફાધરનો કરીએ છીએ. So because of him, sometimes I feel like હું જે છું ને because of my brother and because of my mother. અગર એ લોકોએ મને સપોર્ટ ના કરવું હોત સો આ સ્ટેજ પર કોચ પર મારા માટે ફૂડ કરે. યસ, એ ક્ષણે તમારા મધર ફાધર મોસ્ટર બેબી બાપે યાદ રહી કે સ્ટ્રોંગ બની જાય. આજે તમારા બ્રધરને તમને અત્યારે સક્સેસફુલ બનાવ્યા છે, આટલો બધો પાવનર એનર્જેટિક. તો મજરે થ્રુ તમારે પહેલેથી એ તો તમે જોઈ છે જર્ની એમની પર, તો આજે તમે આટલું અચીવ કરી શક્યા છો. એ પાછળનો ફર્સ્ટ પાર્ટ તમારી કહો. યસ, ડેફિનેટલી ઇઝ માય મધર એન્ડ ઇવેન્ચ્યુઅલી જેટલો પાર્ટ મારા મધરનું છે તેટલો જ પાર્ટ આઈ કેન ગિવ ક્રેડિટ ટુ માય બ્રધર ઓલ્સો, કારણ કે એનો પણ એટલો જ સપોર્ટ છે. બિકોઝ આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર કે જ્યારે મારું ભણવાનું ચાલતું કોલેજના અને ધી વોઝ નન ક્યાંય કામ કરીને મારા માટે અહીંયા ફીસ પે કરવા માટે ઈ સેન્ડિંગ મી ટુ મની કે you have to study well, so you concentrate whenever concentrate and you do your best. So when you have a strong family background ના જ્યારે બધે ઝીરોથી સ્ટાર્ટ કરવું હોય તો એ જર્ની થોડી ડિફિકલ્ટી તો રહેવાની જ છે. મારી જર્ની પણ એવી હતી. સ્ટાર્ટિંગમાં કંઈક કરવું હોય ને ફ્લો મારા માટે આ સ્ટુડિયો ચાલુ કરવા માટે પણ at that time I don't have a strong backers but financially, so મેં પણ લોન અને બધું લઈને જ કામ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. એન્ડ માય બ્રધર એ પણ એને બી ઘણો બધો એવો પાર્ટ હતો જે એને એના તરફથી મી પૂરો કર્યો છે. સો યા ડિફિકલ્ટ હતો, બટ યા એવું કહેવાય ને કે ડિફિકલ્ટ જર્ની ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ. સો યા તો હાકેવન સ્ટુડિયોઝ આ બધા મેકઅપ સ્ટુડિયોઝ અને સલૂન્સ ઓપન થયેલા છે રાઈટ. તો તમારે અત્યારે તમારું સ્વરૂપ કેવી રીતે ડિફરન્ટ છે કે તે ટાઈમે તમારે ચેલેન્જીસ આવી હશે કે કેવી રીતે મારું સ્ટુડિયો મેં આટલું આવડે બેઝિક્સ. See, it's not about this કે બંધનના they have so many capabilities basically. ઘણા બધા સલૂન્સ છે which is some are very beautiful salons, some are there કે જે ખાલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે બનાવેલા છે. So there is always positive and negative side of this business. Positive side is this કે તમને એક healthy competition માર્કેટમાં મળી રહી છે, just good. And negative is this કે ઘણા લોકો એવા છે કે just for the if you have the black money you just invest. ઘણા લોકો દેખાદેખીના just for the investment they just open salon. અમે જોયું છે કે જે મનારી છે સર્યું તો ઓપન કરે છે એટલે પોતે અવેલેબલ નથી રહી કે એમનો સ્ટાફ હોય છે તો જ્યારે આપણે કોઈ પણ બિઝનેસમાં પોતે અવેલેબલ રહીને કરીએ તો એ વસ્તુ જ આખી ડિફરન્ટ હોય. કરેક્ટ. જે પર્સનલી આ બિઝનેસ કે તમારા બિઝનેસ પર અગર તમે ના સો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ કે બિઝનેસ કિરીના સ્ટોક ટાઈમ પૂરે કક્ષી આજે મની છે અને યુ કેન રન ધ બિઝનેસ બટ એ ઓટોવોટ પર નહીં પેશન્સ તમારી પ્રેઝન્સ એ ઓલવેઝ ત્યાં જરૂર હોય જ. સો આઈ થિંક ફોર ધ સક્સેસફુલ બિઝનેસ માટે
તમારી પ્રેઝન્સની જરૂર વધારે હોય છે ને અગર બરોડાની વાત કરું છું તો બરોડામાં બહુ સારા સારા આર્ટિસ્ટ છે એન્ડ આઈ ઓલવેઝ રિસ્પેક્ટ ઈચ આર્ટિસ્ટ લાઈક એનો તો બધા જ પોતાની જગ્યા પર બહુ સારી રીતે કરી રહ્યા છે એન્ડ ઓલવેઝ આઈ બિલીવ કે તમે અગર બે જણ સરખા એક બિઝનેસ પર ભૂત છો સો તમે ઘણું બધું એકબીજા પાસેથી શીખી શકો છો હા સમટાઈમ ઇટ્સ હેપી કે ઇફ યુ આર એટ સેફ ફિટ તો કોન્ફ્લિક્ટ પડે છે કોમ્પિટિશન તમે ફેસ કરી Yeah, તો it's not about this કે ખાલી મેકઅપ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કે સલોન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઇટ્સ ધીસ લાઈક એવરી પ્રોફેશન કોન્ફ્લિક્ટ અને કોમ્પિટિશન એ રહેવાની છે ઇટ્સ અ હ્યુમન નેચર સો આઈ થિંક દેટ્સ ફાઇન હેલ્ધી કોમ્પિટિશન હશે તો ઇટ્સ ફાઇન અધરવાઇઝ અને કોમ્પિટિશનમાં એવું કહીએ કે જ્યારે કોમ્પિટિશન થાય છે ત્યારે બર કરવાની વધારે તારી મજા આવે થશે એમની ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમે શરૂઆત કરી કેવી મેકઅપ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેવી તમારા માઇન્ડમાં થયા હવે કે મેં જાણ્યું છે કે તમે મીરાસ બોક્સ સ્ટાર્ટ કરી છે ને તો એક્ઝેક્ટલી શું છે કેવી રીતે એમ સ્ટાર્ટઅપ So I always about like I'm into done this, I'm into done this. Yani યાર એવું થાય કે મારા ફેમિલી પણ કેટલી જગ્યા કેરેક્ટરિસ્ટિક શું કરી દે નો તો બધી જગ્યાએ લઈ કોન્સન્ટ્રેટ છે કે આગળ લઈ સો બેઝિકલી બ્યુટી ઇન્ડસ્ટ્રી અને ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રી છે ને એકબીજા સાથે અટેચ થઈ છે હવે એન્ડ ઓલરેડી આઈ વોઝ ઇન અ આઈનેટ એટલે તે ફેશન ડિઝાઇન એક પાર્ટ કર્યો બહુ છે then I feel it કે મેકઅપ તો સારું ચાલે જ છે salon is also an automobile so it's time for the new venture લે મને એવું છે કે મારા નામ ટુ brands I want to establish right Mira's makeup studio થઈ ગઈ Mira's lamp station છે now it's come the Mira's book so basically this is a passion ને પોક્ષને લગતા store છે which is unique જે બરોડામાં આઈ ડોન્ટ થિંક સો કે છે વાય બિકોઝ વોમાં અમે લોકો જે કોલિબ્રી બધા નીશ ક્રાઉડ માટે આઈ હેવ ધ સ્ટાફ જે બરોડામાં આબો સ્ટોર અને આબુ કલેક્શન જોવા લે હેરી સારા છે એકચ્યુઅલી મેં અહીંયા બ્રાન્ડ લીધી લાઈક યસ સો આઈ નેવર કમ્પેર માય wo with Zara, H&M or wo they have a fully established brands હજી એ સ્ટેજ પર આપણે પહોંચવામાં તો ઘણી નવી રાહ છે બટ એટ લીસ્ટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ પર નિયર બાય બિકોઝ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગિવ સમથિંગ ન્યૂ ટુ બરોડા પીપલ કે એ લોકો વોકિંગ શોપિંગ કરવા જાય તો તે હેઝ સમથિંગ કે ત્યાં જઈને એ લોકોને everything on a one platform so I have the accessories, jewelries, bags, purse, your thing, everything on a one page. So I really wanted to give this some unique thing to our yoga. So yeah, that's what I wanted to start. કે like આપણે એવું કંઈ કરવું જોઈએ કે એક માણસને અગર લેવા જવું હોય તો લમ ખસેડી જવું ના પડે એ મને વાક્ય છે પણ મળી ના સો that's how I start. કે મીન્સ તમે સ્ટુડિયોની સાથે સાથે ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ ઘણું બધું સક્સેસ આગળ છે અને મેનેજ તમે કેવી રીતે કરો છો બધું જ એક સાથે So my sports schedule are very if you I can make a proper blog on my schedule so my morning schedule with the makeup industry like makeup અને મારા clients હોય છે salon clients and I wrap up that નહીં અરે પછી eveningમાં I came into work અને પછી ત્યાં જ બહુ જે reels હોય I have clients who attend કરતા હોય છે I do some part of styling so that's how I do my like those schedule I manage and then by 7:30 I go home. તો બધું મેનેજ કે 7:30 home Yeah, because my day started early. oh So 7:38 is my final thing. Like I cannot work after 7. મીન્સ તો શેડ્યુલ બનાવવો પણ જરૂરી છે પર સાચું વાક્ય Course, you need to balance like your personal and professional life, both things. અત્યારે season are little bit lesser, so it is easy to manage. One season will start, એટલે ટૂંકું up and down રહેશે. But
अबे everybody, like, I have a very good staff. I have very good team. So we all can manage together, and in fact, I have put my family support as much. Okay, it's easy for easy. મેં મેકઅપ ઇન્ડસ્ટ્રીવાળા તમે શું સજેસ્ટ કરીશ કે કંકર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવો તો એ બધું જ મેનેજ કરી રહે એની સાથેથી સીસીસ કરી શકે છે એન્ટર થઈ શકશે. વેલ, તમે કોઈ પણ અગર પ્રોફેશન ચૂઝ કરશો, ઇટ્સ નેવર ઇઝી, રાઈટ? દરેક પ્રોફેશનનો એક નેગેટિવ અને એક પોઝિટિવ પાર્ટ હોય છે. અગર પોઝિટિવ પાર્ટની વાત કરું તો યુ કેન અર્ન અ વેરી બિગ મની. ઇફ યુ નીડ અ ફેમ ગેમ ટુગેધર, તો આ ઇન્ડસ્ટ્રી સૌથી બેસ્ટ છે. અને નેક્સ્ટ આપણું જે જનરેશન છે ને એ તો ફૂલ્લી કોન્સન્ટ્રેટ બ્યુટી ઇન્ડસ્ટ્રી, ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જ મૂકશે. સો આઈ થિંક ફોર એવરી ગર્લ્સ who wants need fail, I always suggest go for. Yeah, it's difficult if you are married because ઘણી વાર એવું હોય છે કે તમારા વર્કિંગ આવર્સ જે હોય છે એ ફિક્સ ના હોય કાંઈ, તો એના લીધે કદાચ મેબી બેલેન્સ કરવાનું ખૂબ ડિફિકલ્ટ છે. બટ અગર તમારા પાર્ટનર જે છે કે દે અન્ડરસ્ટેન્ડ બટ દે નો સપોર્ટ સારી રીતે મળી શકે ને, તો આઈ થિંક મેકઅપ શું બીજી કોઈ પણ જર્ની હશે ને તો વિલ ગો વેરી સ્મૂથલી. Yeah, that's a different thing. Yeah, everybody is not lucky in this, but yeah. કેવા આફ્ટર પેરેજ ઘણા બધા ઇસ્યુઝ આવે છે રાઈટ, કે પોતાનો પાર્ટનર એવું કહીએ લે કે કમ્ફર્ટેબલ નથી હોતા, એના લીધે પર્સનલ પ્રોબ્લેમ્સ પણ ઇસ્યુ થઈ જાય, તો ના તો બસ બિઝનેસમાં ધ્યાન રહે ના તમારું ઘરમાં ધ્યાન રહે, રાઈટ? See, I always believe that you need to balance both personal and professional both. Sometimes મારા કેસમાં પણ એવું થઈ જાય છે કે આઈ બિન ઓન ધ વર્ક, એટલે એ ટાઈમ પર એવું જ હોય કે પર્સનલ કોલ્સ પર આવે ને તો હું ઇરિટેટ થઈ જાઉં કે એવું ફોર અન્ડરસ્ટેન્ડ જ્યારે ઘણી બધી એવી થાય, અમને ઘણી વાર પાણી પીવાનો બી ટાઈમ નથી, એવામાં કોલ્સ અટેન્ડ કરીને આન્સર આપવાના પણ ડિફિકલ્ટ અમારા માટે પૂરું થઈ જાય છે. સો દેટ ટાઈમ યુ નીડ ટુ બી કંટ્રોલ ઓન, લાઈક કહેવાય ને કે તમારા ગુસ્સા પર કંટ્રોલ કરી રહી નીડ ટુ વર્ક આઉટ. એટલે આ ઇન્ડસ્ટ્રી પર એવું છે કે દિસ ઇન્ડસ્ટ્રી બહુ જ બધું તમને આપીને જશે અને ઘણી બધું વસ્તુ તમારાથી લઈ જશે. તો ઘણી બધી ગર્લ્સથી એ હોઈ શકે આજે પર્સનલ રિલેશનશિપમાં ઇશ્યુ આવે છે તો પછી એ એમના ડ્રીમ્સ આઈડિયલ છે અને પછી એવું કહે છે કે ચાલો ભાઈ મારે પાર્ટનર મળી નથી તો મારાથી નહીં થઈ શકે, પોતે સેટ ડિસિઝન પે કર પોતાના કરિયર માટે એના આપણે તેને શું સજેસ્ટ કરે છે કે શું કરશે તો. So agar તમે મને so that everybody know me that I always put myself on a priority. If you can say I'm a selfish person, so આ વર્ડની કદાચ જસ્ટિસ નહીં આપી શકતે, but I think I suggest one thing like if you want something in the world, just go for it. આજકાલના જનરેશનમાં એવું છે કે બધાને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ગર્લ્સ હોય છે એ ખાલી નૂંકી જ સાધતા. મેં તમારા જીવનમાં અગર તમને કોઈ બી છોકરી મળે ને તો જનરલી વોઇસ કોઈ ત્યાં મર્જ થઈ જાય અને સ્ટાર્ટિંગમાં ઇટ્સ ફાઇન, અગર તમે એનાથી સરળ રન કરતા હોય તો એ સારું ને સરસ. ડે બાય ડે એમનો ઈગો ત્યાં આગળ થોડો દબ પકી જાય અને પછી દે સ્ટાર્ટેડ બોલવું. સો આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે બધા જ પાર્ટનર્સ એવા હોય છે. આઈ ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ માય એક્સપિરિયન્સ કે વોટ આઈ એક્સપિરિયન્સ ઇન માય લાઈફ ઇઝ ઓલવેઝ લાઈક ધીસ કે આઈ એમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પર્સન બટ માય પાર્ટનર ડોન્ટ લાઈક ઇટ, રાઈટ? એન્ડ આઈ થિંક કે એના લીધે ઘણા બધા ટેસ્ટ થાય, બટ in my case I was so calm, I was so concentrated and I was so confident about myself કે મારે કરવું તો આ જ છે, બાય બુક બાય ટુક આઈ વિલ ડુ ઇટ. અને મેં મારા ડિસિઝન્સ લાઈકમાં ચેન્જ નથી કરતા, નોટ ફોર એની. હું જે બી છું એ રીતે એક્સેપ્ટ કરો. માય ડ્રીમ્સ, માય ગોલ્સ, you should motivate your mind, right? I always say every can't that where we go. તમારા પાસે અગર લાઈફ પાર્ટનર અગર કોઈ વેલ્ધી ફેમિલીના લીધી હોય છે
તો પણ યુ શુડ મેક યોર ઓન હાઇબ્રિડ. એવરી ગર્લ્સ નીડ ઇટ. મને નથી ખબર કે કાલે જીવનમાં શું થવાનું છે. આજે છીએ કાલે નથી. એ અત્યારે સવારમાં કહું તો પ્લેન જે ક્રેશ થઈ એમાં કેટલા લોકો એવા રહી ગયા કે એવી કેટલા બધા ડ્રીમ્સ જોયા છે એ પૂરા ના કહી શક્યા. એ છે ને કે આજમાં પ્રેઝન્ટમાં જીવતા છો તો ફીનો બધાને સપોર્ટિવ પાર્ટનર હોવો જરૂરી છે રાઈટ. તો એમની પોતાની કે લાઈફમાં આઈડેન્ટિટી બનવી જરૂરી છે કે આજે એ પોતાના ડિસિઝન પણ કરી શકે પૂરા અને ડ્રીમ્સ પણ પૂરા કરી શકે. બહુ છે પાટલ ગમે તેટલો રૂપિયા કમાતો હોય એ ગમે તે તમને શોખ પૂરા કરતો હોય અને પોતે આજે રૂપિયા કમાના એ ફિલિંગ આપતી રહે. Yeah, definitely. It's like when you start earning ને ભલે તમે 10,000 પણ કેમે કમાતા હોય which is precious કોઈ. And I always support other people. Especially my always support other people. કે like do whatever you want. નાનું મોટું કંઈ પણ કરો but at least engage yourself. Okay, divert your mind. લેડીઝને ખાલી ઘર માટે કિડ્સને સાચવવા માટે ફેમિલીને સાચવવા માટે નથી દેવું. દે હેવ અમેઝિંગ કપડી. દે નીડ ટુ જસ્ટ એક્સપાન્ડ કે they need to see the world કે okay they have a lot of opportunities for the girls definitely is but you know what I must say કે અગર તમે મેરિડ છો તો if you have supportive partner તો તમારી જોડે બહુ easy થઈ જશે because I have seen ઘણા બધા પોઝિટિવ કપલ્સને પણ જોયા છે. they really motivate their bed a lot. And I really appreciate that kind of families. They like, oh, of course, yes. Like, જરૂરી નથી કે everybody is negative, right? I have seen a lot of positive people in my life and a lot of negative also. But in my case, maybe my partner was not supportive, but my family was supportive. So because of my family only and because of my friends who are very close to me, અને જે મારા ક્લાયન્ટનું મારા ઉપર જે ટ્રસ્ટ છે my work because of that mentally more easiness and એ વસ્તુ મને તો whole life grateful બનોને કે because of them and both I think I suggest to all kids just leave your team અને try કરો કે listen to your feelings. તમારે કોઈ દિવસ એવું થઈ કે મારે તન ટિપ્સ જોઈએ છે મારી મોટો See, after failure in marriage, it's difficult. I don't want to get married again now. I'm single, I'm very happy, but definitely I am crave, I have that crave for the kids. So, being a single, it's difficult. Because એવું છે કે as of now તો I don't want to stay in living or any relationship. I want one relation in my life right now is with the kid and like a mother. This relationship I needed in my as of now. I don't need any other relation, but definitely I wanna become a mother. I really wanted to enjoy or experience this color. And I'm super excited for this journey. Might be soon or later. I'll definitely go with the medical services. એ તમને બાંગ્લાદેશ છે અમારે પણ બધાને ઠીક છે. Definitely yes. I am just straight for the girls as of now. Almost done 35. And after the year in the match thing, I don't want to get married. I'm second, I'm happy, I'm successful. I have everything. એક બેબી રાઈઝ કરવા માટે કોઈ પણ એક મધરને કોઈ જરૂર હોય બધું મારા પાસે છે. સો મને એવું છે કે I want to become a mother. I really wanted to experience this motherhood and just curious to know about kids, about this motherhood. So yeah, definitely maybe earlier or later I'll be mother. તમે અડેક્શનમાં ચાલતા છો કે તમે એડોપ્ટ કરી શકો કિડ્સ? See, I am not against with the adoption,
there are so many kids in this world, in India also. કે ઘણા બધા બાળકની choice like adoption. Adoption is maybe is my second choice. I am more into because adoption you can't feel that motherhood work. એ જે બોન્ડ છે બાળક સાથેનો maybe એમાં તમને લેક્સી ખાય. I don't want that. મને એક એવો બોન્ડની જરૂર છે કે I really wanted to feel that how I'll be I'll be cold motherhood ne how I will react, how is my body shaped, how I crave for the kids, how I manage. એવું કહેવાય છે ને કે જ્યાં સુધીને તમને એક બેબી ડિલિવર ન કર ત્યાં સુધીને you never see that you are no mother. So I also wanted to I also wanted my own kid and I also pretty experienced that kind. So now adoption planning some I love kids, but I'm not ready for the adoption. I'm not against with adoption. Okay, સારી જ વાત છે. But then you have the last hope. There the adoption કરી શકો છો. I know being a single mother, everybody long for the adoption. But હું આ વસ્તુની થોડી અગેન્સ્ટ છું. Because nowadays આપણી advanced technology એટલી બધી થઈ ગઈ છે. With the help of the donor, you can have your baby. Right? એટલે અને nowadays તો આ બધું બહુ જ common છે. So I'm also looking for the IVF treatments. Like I don't want to go with the adoption as of now. અમારા પાસે last time કોઈ hope ન હોય તો definitely I select adoption. But my first preference is my own child. Because I wanted to feel that મળ્યું તન because એવું કહે છે કે નાનપણથી એવું સાંભળતી આવી છું કે જ્યારે તું મધર બની શીખ્યા કનેક્ટ હોય ફોલ્સ વિદાઉટ પે કામ નહીં માગો એડોપ્શનમાં તમને કોઈ પે નથી. in 9 months की जो feeling હોય છે That feelings I wanted to see. That bond એ તમારો બોન્ડ બાળક સુધી ક્યારે જાકી કે જ્યારે તમે પોતે એને જન્મ. So I think I am ready for it and maybe early or later I'll go with the IVF. So I'm so excited for my upcoming journey with my uncle. Like I really want it. એ તો એમાં તો મને ચેલેન્જીસ નથી આવી એ સામેરીએ ના પાડી હોય કે તમારે કોઈ ક્લોઝ ઇસ્યુસ આવ્યા હોય કે ફી એમાં પણ બધું બધું લીકો કંઈ પીકવું ઓપી કરે છે શું જરૂર છે ના બનીશ એડોપ્ટ કરી લે તો આ ડિસિઝન કેવી રીતે રહી શક્યા. Well, it's never easy. Like તમે જ્યારે ગુજરાતી ફેમિલીમાંથી આવ્યા હોય અને being a Gujarati is always difficult. But yes, થોડું difficult part હતો મારી ફેમિલીમાં, especially with my mother. She is always against the idea treatment. Like she is very scared how we will handle એક સાથ કેવી રીતે rise up કરીશ. સમાજ શું કહેશે, society how they will react, family's reactions. I said this is my life and if I want something તો એને અચીવ કરવા માટે કાં તો એને કરવા માટે મને કોઈને પરમિશનની જરૂર. રાઈટ હું એક વસ્તુ સમજું છું કે એક બાળકને જન્મ આપવા માટે તમને કોઈના પરમિશન ઇફ યુ રિયલી વોન્ટ જસ્ટ ગો ફોર ઇટ. અને આજે મેં મારા મધરને કીધું છે કે બીંગ અ સિંગલ મધર તે અમને બંનેને બહુ સારી રીતે રાઇઝ કર્યા છીએ. તો એ ઓટોમેટિક એનર્જી આઈ હેવ ઇટ. હું નાનપણથી એ વસ્તુમાં જોઈ રહી છું. I have seen all lips. So maybe મારા બાળકને બી મારે બહુ ડિફિકલ્ટ નથી પડવાનું મને સમજાવું. Or maybe I am not ready as of now for any path. That's why I want to go with this treatment because તમારી એક એજ પછી it's very difficult for conceive. So I always want કે ભાઈ અત્યારે આ એજ છે this is the right time.
તમારું નામ એ તમારા કામની જગ્યા કરશે, તમારી એક પ્લાનરસ સ્કિલ છે એની જગ્યા કરશે. ઇન બિટવીન આ એક સ્ટેપ લેવો એ મારા માટે બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અને આટલું ખોટું સ્ટેપ છે ને કે એવું કહીએ ને કે 99% કોઈ જ ના થઈ શકે રાઈટ. તમે એક ખોટું સ્ટ્રોંગ સ્ટેપ લીધું છે આ વસ્તુ માટે, તો એવું કહીને તમારા જેવી ગર્લ્સને સેલ્યુટ કહેવાય. એ આટલું સારું લેવલ આટલું સારું વિચારી દીધું. See, when you have the friends, your family who is very supportive ને, તો મારા માટે જ્યારે મેં આ વાત ઘરમાં કીધી, જ્યારે લાઈક ફ્રેન્ડ સર્કલમાં કીધી, like I really wanted to do this, are you guys with me? Not even single person out there કે જેને મને ના પાડે. So, because they trust me, they trust my decisions. કે લાઈક અગર તે વિચાર્યું છે તો you really want it, you should go for it, we are with. That sentence are just magical word for me. અને એનાથી મને કેટલું બધું પોઝિટિવ એનર્જી આવી છે. સો આઈ થિંક માય ડિસિઝન વિલ બી ધીસ. I'm fully prepared for this. ડિફિકલ્ટી તો એનીવેઝ તમને પાર્ટનર સાથે પણ આ જર્ની આની છે, વિદાઉટ પાર્ટનર પણ આવશે. બટ if you have good supported people around you, તો it's gotta be this positive part તમે સ્પીચ ઈ બે ટિકટ. See, હું એવી માણસ નથી કે હું એવરી ડે એમાં ત્યાં જાઉં છું, બટ આઈ યુઝવલી જ્યારે હું ઘરમાંથી ત્યારે પણ જીગો છે નોવેલ સાપે છે કરવાનો, આઈ ડુ એટ હોમ. અને મે બી સન્ડે ઓર મી કોન્ટ્રીબ્યુટર ડે પર મંદિર વિઝિટ કરું છું. આઈ બિલીવ ઇન ગોડ, બટ બિકોઝ વેન આઈ વેન ધેર આઈ ફીલ પોઝિટિવ. હું ભગવાન પાસે જઈને ક્યારે એવું માગતી નથી કે મને આ આપી દો, મને આ જોઈએ છે એવું, બિકોઝ ધી નોઝ આર્ટ મી. અને જે આ ચાલી રહ્યું છે ટોક ઇઝ ઓલ બિકોઝ ઓફ ધીમ. સો આઈ થિંક સમટાઈમ્સ જસ્ટ લીવ ઓફ ઇટ. જે કરે છે એ કે સારા માટે ખાઈ લેવું છે અને સારા માટે કરી છે. સો આઈ થિંક હવે જે માંગવાની જર્ની છે મારી કુડી ખાઈ સોરી, મને કદાચ હું ડિઝર્વ કરું છું ને કરતાં વધારે સારું છે જીવવાંશો. મને બી બેઝિકલી બધી કમ્પ્લેટ્સ હતી. અને સ્પિરિચ્યુઅલિટીની વાત કરું છું તો આઈ એમ નોટ અનગ્રેટ પર્સન, આઈ એમ અ સ્પિરિચ્યુઅલ પર્સન. યા બટ આઈ બીન તમે આજ તો જેવી કોઈ એ પાવશે એટલે મને લાલ સાકે છે કે તમારી લેક્યુલર સ્કિનની રૂટીન શીખશે. બેઝિકલી એવી પર્ટિક્યુલર કોઈ સ્કિલ કે હું નથી તો નોર્મલ વેસ્ટ જે આપણે કરીએ છીએ કે ભાઈ અમે સારું મોઇશ્ચરાઇઝર છે, સારું બોનસ છે, એક નંદી બો માટે કે ગુડ ફૂડ. તો ફૂડમાં તો એવરીબડી મદદ ક્યાં વેરી લેસ ફૂડ ને હેલ્ધી તો નથી જ ખાતી. ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ એટ પેલી સ્ટ્રીટ ફૂડ લવ. એટલે આઈ લવ સપોઝ પલ્ચર કાઇન્ડ ઓફ એટલે આઈ એમ નોટ ઇટિંગ એની હેલ્ધી થિંગ. બટ યેસ ઓન ધ નોર્મલ સ્કિન બુલિંગ જે આપણે કરતા હોય છે કે ભાઈ અ ગુડ ટોનર, ગુડ મોઇશ્ચરાઇઝર, ગુડ સનસ્ક્રીન એન્ડ ગુડ પ્રોડક્ટ્સ યુ નીડ, જેનાથી તમને હાઇડ્રેશન કીધું થાય એન્ડ આઈ ડુ ગુડ લાઈક વીક સ્ટોટરી આઈ એમ નોટ બ્રિંગિંગ. તો મેં તમે એક સ્પેશિયલ ગાઈડલાઇનથી પૂછવા માંગુ છું કે આ સ્ટેટમાં તમે એવી કઈ વસ્તુ છે જે ખેડ કરો છો અને તમે પોતે ચીજ કરવા માંગો છો? When it's come to the my question, that word is called parlor boy. And I can't resist to that word. Why? Karina, yeah, it's so irritating કે parlor વાળું જે word છે it's not a normal word. I pack myself. I have my makeups too. अगर તમે ખાલી મેકઅપ પણ હાસિલ તો પણ પીપલ કે પેલા પાર્લરવાળા બી છે. સો પીપલ need to understand that is like other profession, this is also a big profession and actually better than every profession. If you are talking about the fame name તો બી તમને આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી જ બકાઈ.
સો નાઉ-અ-ડેઝ આઈ ગ્લોલી વોટ કે જે મેકઅપ પાર્ટ છે આમ ફેશિયલ ધ પીપલ શો ટુ રિસ્પેક્ટ ઓકે એન્ડ નાઉ પીપલ ડુ ઇટ. હવે તો ઘણા બધા ચેન્જીસ આવી ગયા છે બટ પેલો કહેવાય ને એક ટ્રેન્ડ તમારી એક રીલ અગર રીલમાં રિપીટેડલી કશું થતી હોય ને તો જેના દિમાગમાં બી ના હોય ને કે ધીસ ગોડ ઇઝ કોલ્ડ પાંદરવાડી એ લોકોના મનમાં પણ એ વસ્તુ ચાલ્યા કરે છે. સો ઇટ્સ ઓલ બીકોઝ સમટાઈમ્સ બીકોઝ ઓફ ધ સોશિયલ મીડિયા ઇટ્સ હાઈપ ધીસ પાતરવાજા. બટ અગર તમે નાના વિદેશમાં જાઓ છો નાના ટાઉન્સમાં જાઓ છો તો આ ટાઈપ પર કદાચ એ લોકોને અવેરનેસ નથી એટલા માટે દે આર સ્પીકિંગ ધીસ વર્ડ. બટ I think they have lot changes in this. Now it's changed a lot, and people start respecting a lot, and now this profession is on a different level. So I also want to be like who have like less knowledge about this industry, they should know this industry closely, and they should respect. That I really want to. યરી મીરા યુ આર પરફેક્ટ એક્ઝામ્પલ સાહેબ તમે એક એવું એક્ઝામ્પલ છો જે પોતાના માટે ઇન્સ્પાયરિંગ જર્ની પોતાના માટે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ પાવરફુલ એક રહી ચૂકી છે જે પોતાની લાઈફના બધા જ ડિસિઝન પોતે લીધા છે અને આજે સક્સેસફુલી કરાય તો ઘણું બધું મને શીખવા મળ્યું ઓડિયન્સને પણ ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. તો થેન્ક યુ સો મચ મારા પોડકાસ્ટમાં આવવા માટે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે જરૂર પર રહીશું અને જરૂર પોડકાસ્ટ કરીશ. I was so happy and I just so thanks for inviting me. આવી અમેઝિંગ પર્સનાલિટી લઈને ફરીથી નેક્સ્ટ પોડકાસ્ટમાં આપણે મળીએ તો મારી ચેનલને લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરવાની ના ભૂલતા. બાય.